Glory to God in the highest. Today's topic is, do you magnify or glorify the Lord? Heavenly Father, bless me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. Bless everyone who hears this message. I pray in the name of your Son, Jesus. Amen. One good Bible verse is Psalms 40, verse 16. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let those who love your salvation say continually, the Lord be magnified. This verse says about the importance of magnifying or glorifying the name of the Lord. God expects everyone to glorify his name, but the truth is that everyone does not magnify the Lord. What are the prerequisites for magnifying the Lord? 1. You should be seeking the Lord. You should rejoice and be glad in him. You should love salvation. You should believe in the Lord. These things are said in the Bible verse, Psalms chapter 40, verse 16. Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let those who love your salvation say continually, the Lord be magnified. Only if you meet all these requirements, you can magnify the Lord. Just by being a Christian and going to church only, you may not be able to magnify the Lord. So it is good to examine ourselves and see if we have met the prerequisites to magnify the Lord. It is not something we can impose on someone. It has to come naturally from within us. Why should we magnify the Lord? Not to know that, we should know who is the Lord. Exodus chapter 34, verses 6 and 7 says, the Lord descended in the cloud, stood before Moses, and proclaimed about himself, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin, yet he will by no means leave the guilty unpunished, visiting the iniquity of fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generations. Psalms 24 verse 1 says, the earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. So everything is God's. Isaiah chapter 40 verse 28 says, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. So God is the creator of everything. In Deuteronomy chapter 4, verse 24, it says, for the Lord your God is consuming fire, a jealous God. Why he is a jealous God? Because he will not allow anyone to take away his glory and give it to someone else or something else. John chapter 3, verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Our God gave a price to adopt us as children. That price was the crucifixion of his own Son, Jesus. Again, we can magnify the Lord because he is good. Psalms chapter 106, verse 1 says, praise the Lord, or give thanks to the Lord, for he is good, for his loving kindness is everlasting. In Revelation chapter 14, verse 7, the angel said with a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. So our God is a judge who is very just. In Daniel chapter 6,
verses 25 to 27, after seeing Daniel miraculously saved from the lion's den, Darius the king wrote to all the peoples, nations, and men of every language who were living in all the land. May your peace abound. I make a decree that in all the dominion of my kingdom, men are to fear and tremble before the God of Daniel, for he is the living God and enduring forever. And his kingdom is one which will not be destroyed, and his dominion will be forever. In Matthew's Gospel, chapter 5, verse 16 says, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So we should give glory to our God so that others may do the same. Now let's see, how do you magnify the Lord? Only when our heart overflows with the love of God, we can magnify the Lord. In Luke chapter 1, verse 46, after angel Gabriel appeared to Mary, she said, my soul exalts the Lord. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, it says, so whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Again, we can magnify the Lord by singing and thanksgiving. In Psalms 33, verse 1, it says, sing for joy in the Lord, O you righteous ones. Praise is becoming to the upright. In Psalm 69, verse 30, it says, I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. So we can glorify or magnify the Lord by singing and thanksgiving. In St. Luke's Gospel, chapter 19, verses 37 and 38, on Palm Sunday, as soon as Jesus was approaching near the descent of the Mount of Olives, the whole crowd of the disciples began to praise God joyfully with a loud voice for all the miracles which they had seen, shouting, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Again, we can magnify the Lord with all kinds of musical instruments. In Psalm 150, verses 2 to 6, actually the entire psalm magnifies the Lord. It says, praise him for his mighty deeds, praise him according to his excellent greatness, praise him with trumpet sound, praise him with the harp and lyre, praise him with the timbrel and dancing, praise him with the stringed instruments and pipe, praise him with the loud cymbals, praise him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. People can magnify the name of the Lord using own words which are coming from the heart. That makes God very happy. Also, magnifying the Lord using words from a book is okay too, as long as it is coming from our heart. What are the benefits of rejoicing in the Lord and magnify him? You will get a gentle spirit, and your gentle spirit will be known to others. Your anxiety will be gone. You will be able to pray gently with faith. You will be filled with the peace of God, which is beyond the comprehension of others. Your minds and hearts will be guarded by Jesus. All these things are said in Philippians chapter 4, verses 4 to 7. The verse goes like this, rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Again, God will protect and hear the prayer of those who love him
and magnify his name. In Psalms chapter 118, verse 5, it says, "From my distress I called upon the Lord answered me and set me in a large place." Psalm 118, verse 12 says, "They surrounded me like bees, they were extinguished as a fire of thorns." Psalms 118, verse 13 says, "You pushed me violently so that I was falling, but the Lord helped me." So in all these verses, you see that God protects those who love him and magnify his name. In John chapter 14, verse 27, it says actually, "You will be filled with peace if you magnify the name of the Lord." The verse says, "Peace I live with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." Jesus said this verse. Now we see that God disciplines those whom he loves. Even though we magnify the Lord, we cannot escape the disciplining by God. God's intention is to cleanse us, make us strong in faith, and bring us closer to him. Psalms 118, verse 18 says, "The Lord disciplined me severely, but he has not given me over to death." It is said that God will not give us trials beyond our capacity. In Psalm 66, verse 10, it says, "For you have tried us, O God, you have refined as silver is refined." When we have to go through hard trials, we should not be frustrated. We should just understand that God is disciplining us. At the end of the trials and hardships, there is a reward. The only requirement is we should be patient in going through the trials. Now, let us examine ourselves. We can ask a few questions to ourselves. 1. Am I acknowledging that God is in control of the entire universe? 2. Am I taking too much pride in my own power and ability? 3. Am I thanking, praising, glorifying, and magnifying the Lord at least once a day or several times? We are supposed to do this throughout the day. If we never had this practice, let us start today. 4. Am I a failure in my life? If I am failing in several ways, it is because I am not magnifying the Lord enough. If this is a situation, start doing it today. 5. Am I proud of talking about God to others? If not, start doing it today. 6. When I am frustrated, do I go away from God? If you do so, start doing the opposite. Come closer to him with a contrite heart. If you are stubborn with God, you are giving yourself to the devil, who will give you more frustration and will laugh at your distraction. God is reaching out his loving hands towards you. Reach out to his hands and find salvation. Psalm 73, verses 23 and 24, it says, "You have taken hold of my right hand. With your counsel, you will guide me, and afterward receive me to glory." With this, the message ends here. Heavenly Father, help everyone who heard this message to seek you ardently, rejoice in you, and magnify your name every day and throughout their lives. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ?
കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. എല്ലാവരിലും വചനം ഫലം കായ്ക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 40:16. നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിന്നിൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കട്ടെ. നിന്റെ രക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ യഹോവ മഹത്വമുള്ളവൻ എന്ന് എപ്പോഴും പറയട്ടെ. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയോ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വചനത്തിൽ നിന്നും 3-4 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവത്തെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. വെറുതെ ആർക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയില്ല. ഒന്ന്, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഈ 3-4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വചനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടോ പള്ളിയിൽ പോയതുകൊണ്ടോ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്തു നോക്കാം. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത് ആരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല. അത് നമ്മളിൽ സ്വയമേ വരേണ്ട ഒന്നാണ്. ഈ 3-4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നാച്ചുറലി നമ്മളിൽ വന്നിരിക്കും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത്? അതറിയണമെങ്കിൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയണം. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 34-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 6-7 വചനങ്ങളിൽ മേഘങ്ങളിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് മോശയുടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ദൈവം പറയുകയാണ്. യഹോവ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ കടന്ന് ഘോഷിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, യഹോവയായ ദൈവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ, ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ, 1000 ദയ പാലിക്കുന്നവൻ, അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ, കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാതെ പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ മേലും 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും തലമുറയോളം സന്ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ദൈവം. സങ്കീർത്തനം 24:1 വീണ്ടും ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. ഐസയ 40:28 പറയുന്നു, യഹോവ നിത്യദൈവം, ഭൂമിയുടെ അറുതികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെ. അവൻ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല, തളർന്നു പോകുന്നുമില്ല. അവൻ്റെ ബുദ്ധി അപ്രമേയമത്രേ. നിയമാവർത്തനം 4:24 പറയുന്നത്, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ, തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം തന്നെ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 പറയുന്നു, തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന്. ഒരു വലിയ വിലയാണ് നമ്മളെ മക്കളായിട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം കൊടുത്തത്. സ്വന്തം പുത്രന്റെ ജീവൻ തന്നെയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത്. വീണ്ടും സങ്കീർത്തനം 106:1 നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം, കാരണം ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് പറയുന്നു. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ, യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. വെളിപാട് 14:7 ദൈവദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് പറയുകയാണ്, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ, അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും നീരുറവുകളും ഉണ്ടാക്കിയവനെ നമസ്കരിപ്പിൻ എന്നും അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയവനായ ദൈവം നീതിമാനായ ഒരു ജഡ്ജ് തന്നെയാണ് ദൈവമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 6:25 മുതൽ 27 വരെ സിംഹക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ദാനിയേൽ അത്ഭുതകരമായി ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ട്
നേരിട്ട് കണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഡേരിയസ് രാജാവ് പറയുകയാണ്, അന്ന് ദർയാവേഷ് രാജാവ് സർവ്വഭൂമിയിലും വസിക്കുന്ന സകല വംശങ്ങൾക്കും ഭാഷക്കാർക്കും എഴുതിയതെന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ. എൻ്റെ രാജാധിപത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏവരും ദാനിയേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഭയഭക്തിയോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു. അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവവും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനും അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും അവന്റെ ആധിപത്യം അവസാനം വരാത്തതും ആകുന്നു. അവൻ രക്ഷിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ ദാനിയേലിനെ സിംഹവായിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:16 പറയുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന്. അതായത് നമ്മളുടെ സൽപ്രവൃത്തി കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നത്? പലതരത്തിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്താൽ, ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആർക്കും ഇത് വെറുതെ വാക്കുകൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാവുന്നതോ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നതായ ഒരു കാര്യമല്ല. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1:46 ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മറിയത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മംഗളവാർത്ത അറിയിച്ചതിന് ശേഷം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി അവൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉള്ളം കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 10:31 പറയുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിരിക്കണം. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ജോലിക്ക് പോകുന്നതും ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കാം പാട്ടുകളിൽ കൂടി, നന്ദി കരയറ്റുന്നത് വഴി ഒക്കെ. സങ്കീർത്തനം 33:1 പറയുന്നു, നീതിമാന്മാരെ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പിൻ, സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലോ എന്ന്. വീണ്ടും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 69:30 പറയുന്നു, ഞാൻ പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും, സ്തോത്രത്തോടെ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെന്ന്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 19:37-38 വചനങ്ങളിൽ ഓശാനയുടെ ദിവസം ഒലീവ് മൗണ്ടന്റെ താഴ്വരയിലെത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി കർത്താവിന് സ്തോത്രവും സ്തുതിയും മഹത്വവും പാടുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അവൻ ഒലിവുമലയുടെ ഇറക്കത്തിന് അടുത്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടം എല്ലാം തങ്ങൾ കണ്ട സകല വീര്യപ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ, സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനവും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വവും എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും എല്ലാവിധ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാദ്യമേളങ്ങളോടുകൂടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഉയർത്താനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കും. സങ്കീർത്തനം 150 ആ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനും അങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിന്റെ 2 മുതൽ 6 വരെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. അവന്റെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ നിമിത്തം അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, അവന്റെ മഹിമാധിക്യത്തിന് തക്കവണ്ണം അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, കാഹളനാദത്തോടെ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, വീണയോടും കിന്നരത്തോടും കൂടി അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, തപ്പനോടും നൃത്തത്തോടും കൂടി അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, തന്ത്രിനാദത്തോടും കുഴലിനോടും കൂടി അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, ഉച്ചനാദമുള്ള കൈത്താളങ്ങളോടെ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, അത്യുച്ചനാദമുള്ള കൈത്താളങ്ങളോടെ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, ജീവനുള്ളതൊക്കെയും യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ, യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ചിലർ മാറി നിന്ന് വിമർശിക്കാറുണ്ട്. പള്ളികളിലുമൊക്കെ എന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിലോ പള്ളിയിലോ ഒക്കെ ആളുകൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു പുച്ഛമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികപ്പറ്റായിട്ടും തോന്നുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ദൈവസ്നേഹം അവർക്കില്ല, അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവരോട് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മുടെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. അത് ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ദൈവം അവിടെയും സന്തോഷിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്
ഈ ഒരു വചനത്തിൽ നിന്ന് കുറെ മനസ്സിലാക്കാം. ഫിലിപ്പീൻസ് 4:4 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ള വചനങ്ങളിൽ കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കൽ കാക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് സാമ്യതയുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ കിട്ടും. ആ സാമ്യതയുള്ള ആത്മാവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാനിടയാകും. നമ്മളുടെ ആകുലതകൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടും സൗമ്യതയോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയും. അത് മറ്റുള്ളവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ജീസസ് കാത്തുകൊള്ളും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വചനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ. വീണ്ടും മറ്റു പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവം നമ്മളെ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. സങ്കീർത്തനം 118:5 പറയുന്നു, ഞെരുക്കത്തിൽ ഞാൻ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, യഹോവ ഉത്തരമരുളി എന്നെ വിശാല സ്ഥലത്താക്കി. 118:12 പറയുന്നു, അവർ തേനീച്ച പോലെ എന്നെ ചുറ്റിവളഞ്ഞു, മുൾത്തീ പോലെ അവർ കെട്ടുപോയി, യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഛേദിച്ചു കളയും. 13-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ എന്നെ തള്ളി, എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ സഹായിച്ചു എന്ന്. ഇവിടെയെല്ലാം ശത്രുവിൽ നിന്നും നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് കാണുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:27 നമ്മൾ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയുമെന്ന് പറയുന്നു. യേശു തന്നെ പറയുന്നു, സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു, ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന്. എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചാലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാലും ചിലപ്പോൾ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ്. നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക. സങ്കീർത്തനം 118:18 പറയുന്നു, യഹോവ എന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു, എന്നാലും അവൻ എന്നെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. എന്നാലും വചനം പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതലൊന്നും ദൈവം അനുവദിക്കില്ല എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 66:10 പറയുന്നു, ദൈവമേ നീ ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു, വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്ന പോലെ നീ ഞങ്ങളെ ഊതിക്കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ട്രയൽസിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പാടില്ല. നമ്മൾ നിരാശയിലേക്ക് പോയാൽ അത് ദൈവം കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല, അത് പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അത് പിശാചിൻ്റെ വിജയമായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ ക്ഷമയോടെ പോകണം. അതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം, വലിയ കൃപ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാം. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും കൺട്രോള് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? 1. 2. ഞാൻ എൻ്റെ ശക്തിയിലും എൻ്റെ കഴിവിലും അമിതമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? 3. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടുക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു ദിവസം മുഴുവനും അനേക പ്രാവശ്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇല്ലായെങ്കിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുക. 4. എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പരാജയമാണോ? ഞാൻ പലതരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക, നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ, ദൈവത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഇല്ലായെങ്കിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുക. ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കാണും.
5. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക. ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കാണും. അതുപോലെ 6. നിരാശ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണോ? ആണെങ്കിൽ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുക. ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരിക. ഒരു അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരിക. ഇന്ന് തുടങ്ങുക. ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റബേണായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശാച് സന്തോഷിക്കും. പിശാച് കൂടുതൽ ഫ്രസ്ട്രേഷനും നിരാശകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ചിരിക്കും. അതിനിടം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ വലങ്കൈ നമ്മളിലേക്ക് നീട്ടുന്നുണ്ട്. ആ വലങ്കൈയിലേക്ക് പിടിക്കുവാനായിട്ട്, അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവം ആരാണെന്നറിയുവാനും ദൈവസ്നേഹം വർദ്ധിക്കുവാനും ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.